فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا، ہماری حکومتیں چھینی گئی، ہماری سیٹیں چھینی گئی، اور اس سے پہلے بھی آپ نے اس ملک میں ایک فسادیت اور بربریت دیکھی ہوگی جو 9 مئی کے بعد سے شروع ہوئی۔ اصل میں 9 مئی جو تھا وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا گیا۔ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا، 9 مئی اس نے کیا جس نے CCTV فوٹیج چھڑائی، 9 مئی اس نے کیا جس نے 9 مئی سے فائدہ اٹھایا، 9 مئی اس نے کیا جس نے تحریک انصاف کو توڑا، 9 مئی اس نے کیا جس نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا، 9 مئی اس نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیل میں ڈالا، 9 مئی اس نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ FIRs کاٹی، 9 مئی اس نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا، 9 مئی اس نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ملٹری کورٹس میں ڈالا، 9 مئی اس نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے قائد کو جعلی مقدمات کے اندر اڈیالہ جیل میں بند کیا۔ تو 9 مئی سے تحریک انصاف نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ 9 مئی سے جس نے جو کچھ حاصل کیا وہ اب ساری قوم کے سامنے ہے، اور یہ بات بڑی عیا ہے کہ 9 مئی جس نے کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر ہم 8 فروری کی الیکشن کی بات کریں تو 8 فروری کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پارٹی سے جسٹس فائز عیسیٰ نے الیکشن کی رات ہم سے نشان چھینا، الیکشن کی رات پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 17 سیٹوں والے کو پولیٹیکلی انجینئرنگ کر کے پاکستان پہ مسلط کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے 17 سیٹیں ہیں، اور 17 سیٹیں حاصل کرنے والا جعلی وزیر اعظم اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ کس کے آشیرواد سے ہے، کس طریقے سے وہ پاکستان پہ مسلط ہوا اور کس ایجنڈے کے تحت ہوا، وہ اب سب کے سامنے ہے، اور پاکستان کی قوم یہ بات سمجھ چکی ہے۔ کل کے الیکشن کے بارے میں ہم آئیں گے۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں بائیکاٹ کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو پھر آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا کہ پورے پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا 5 سے 10% ٹرن آؤٹ تھا۔ آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پنجاب میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہے، جو ان کے فارم 47 کی رزلٹ کے مطابق ٹرن آؤٹ انہوں نے بتایا ہے، تو کوئی ہمیں فوٹیج دکھائے، پھر کوئی ہمیں فوٹیج دکھائے کہ الیکشن جو بوتھس تھے، وہاں پہ جو الیکشن سینٹرز تھے، جو الیکشن بوتھس قائم کیے گئے تھے، وہاں پہ رش کیوں نہیں تھا۔ کوئی ایک فوٹیج ہمیں پورے پنجاب سے دکھائے کہ کسی بھی الیکشن بوتھ پہ وہاں پہ رش ہو۔ تو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 5 سے 10% تھا۔ تو عمران خان صاحب کا فیصلہ بالکل درست تھا، اور عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ انہوں نے کس طرح پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ریزلٹس کو مینوپولیٹ کرنا ہے۔ ان کو پتا تھا اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں حصہ لے گی تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس بائی الیکشن میں جو فرق آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے، اس نے کس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ دی۔ سہیل آفریدی صاحب نے، اس کی ایڈمنسٹریشن نے، اس کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کو اور باقی پارٹیوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی۔ اور جب اس کے برعکس آپ نے پنجاب میں دیکھا، جہاں لاہور میں ہم الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، تو NA 129 پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ نہ پوسٹر لگانے کی ہمیں اجازت تھی، نہ ہمیں جھنڈا لگانے کی اجازت تھی، نہ ہم کارنر میٹنگ کر سکتے تھے۔ ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا، ہمارے لاہور کے صدر کو اٹھایا گیا، ہمارے جو لاہور کے جو ورکرز تھے، جو جلسہ کرتے تھے، جو ریلی کرتے تھے، جو کارنر میٹنگ کرتے تھے، اس پہ ایک FIR کاٹ کے جھوٹی FIR میں اس کو اٹھا لیا جاتا تھا یا اس کے خاندان کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ بلکہ آپ نے برعکس خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ پوری الیکشن کمپین میں، بابر نواز خان کے الیکشن کمپین میں، کیپٹن صفدر پہلے دن سے خیبر پختونخوا میں موجود تھے۔ مریم صفدر کے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر اوان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے وہ ہری پور میں موجود تھے۔ اختیار ولی صاحب جو خیبر پختونخوا کے ایک سیاسی بونے ہیں، وہ موجود تھے خیبر پختونخوا میں۔ جاوید مرتضی صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور باقی تمام نون کی لیڈرشپ موجود تھی۔ انہوں نے جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ریلیز بھی نکالی، اور جبکہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी गई। हम बात अगर हरिपुर की करें तो हरिपुर में आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब सबसे आगे थी और हमारे पास 517 आउट ऑफ 602 पोलिंग स्टेशन जो फॉर्म 45 है उसमें हमारी लीड 32,000 से लेके 35,000 तक है। तो ये साबित कर रहा है कि ग्राउंड पे फॉर्म 45 पे तहरीक इंसाफ हरिपुर में ये इलेक्शन जीत चुकी है। अब मैं आपको आता हूं कि इस इलेक्शन को कैसे मैनिपुलेट किया गया, किस तरह आरओ और डीआरओ के जरिए धांधली करवाई गई, किस तरह इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस था, जो पहले आरओ का ऑफिस आप कह सकते हैं वो डिग्री कॉलेज बॉयज था, उसको रातों रात चेंज करके ग्राउंड पे एक ग्राउंड वहां पे मुंतखब किया गया और उधर वो ऑफिस मुंतकिल किया जो कि मुखालिफ कैंडिडेट बाबर नवाज खान के डेरे के साथ है। उसकी कालाबट की जो तहसील है वहां पे लेके गए, वहां खंदक की खोदी की और आपने देखा होगा कि जो आरओस थे और डीआरओस थे वो इलेक्शन कमीशन की लगाए गए थे, वो इलेक्शन कमीशन ने लगाया था। और फिर आप प्रोविजनल गवर्नमेंट को देखें, प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी थी, जो वजीर आला और उसके मातहत एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसकी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45 ले, फॉर्म 45 पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी साइन होना चाहिए था, वो भी था, और पोलिंग एजेंट का जो साइन था वो भी था। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये मीडिया के सामने हम एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लाए हैं। ये पोलिंग स्टेशन है 179, ये फॉर्म 45 है उस पोलिंग स्टेशन का। इस पोलिंग स्टेशन पे आप देख रहे होंगे कि बाबर नवाज खान के 140 वोट हैं और जो हमारी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब है उसकी 230 वोट्स हैं। और इसमें आप ये देखें कि इसमें पोलिंग एजेंट का साइन भी मौजूद है और इस पे प्रिजाइडिंग अफसर के साइन भी मौजूद है। पोलिंग स्टेशन नंबर है 179 और जो आरओ ऑफिस में प्रोजेक्टर लगाया गया था जहां पे रिजल्ट पंच हो रहे थे, ये उसका स्क्रीनशॉट है हमारे पास उसी पोलिंग स्टेशन पे और हमने इसको अंडर सर्कल भी किया है, ये हम मीडिया को भी देंगे इसके बाद। वो पोलिंग स्टेशन 179 जहां पे बाबर नवाज के वोट थे 140, यहां पे आप देख रहे होंगे कि उसके वोट जो है वो 216 है। 140 फॉर्म 45 पे है। आरओ ऑफिस के जो सिस्टम है, जो डैशबोर्ड है जहां पे रिजल्ट पंच होते हैं, वहां पे जो बाबर नवाज के वोट हैं 216 और जहां पे पीटीआई के उम्मीदवार के 230 वोट थे, आरओ ऑफिस में 125 है। इस तरह के कई फॉर्म 45 हमारे पास है जिसमें फॉर्म 45 पे एक वोट है और आरओ ऑफिस के जो लगाई गई स्क्रीन थी उस पे दूसरे वोट दर्ज किए गए हैं। हमारी तमाम प्रोविजनल हुकूमत की और खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला की ये कोशिश थी कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। हम इस बात पे यकीन रखते हैं और इस बात पे हमारा बिलीफ है कि जमहूरियत में वोट के जरिए फैसला किया जाए। जमहूरियत में जिसको वोट पड़ता हो उसी के डब्बे से उसी का वोट निकले। लेकिन एक दफा फिर आपने देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने, उसके आलाकारों ने, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया अपने आरओस के जरिए और डीआरओस के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने आरओस और डीआरओ से राब्ता भी किया, उनको तलकीन भी की कि आप धांधली से बाज आए और जो रिजल्ट्स हैं उसी तरह उसको पंच करें। लेकिन जब आरओ ऑफिस डिग्री कॉलेज से चेंज कर दिया गया तो वहां पे खंदक की खोदी गई, वहां पे उस ऑफिस को फिर क्यूआरएफ ने, आर्मी के नौजवानों ने और एफसी ने टेक ओवर किया और वहां पे ना पुलिस को ना एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर जाने की इजाजत थी। हमारे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बाहर निकाला गया, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तहरीक इंसाफ के कारकुन बाहर रोडों पे थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बाहर रोड पे थे, तहरीक इंसाफ के जो हरिपुर के हमारे एमपीएस थे वो बाहर रोड पे थे, अंदर जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वहां टेक ओवर हो चुका था और वहां पे रिजल्ट चेंज कर दिए गए थे। आज आपने देखा होगा कि पंजाब की तस्वीर आला ने
वजीर आला मैं नहीं कहूँगा उसको, वो तस्वीर आला है, उसने अभी एक मीडिया ब्रीफिंग की और उन्होंने कहा कि जी हमने पंजाब को फतह कर दिया है, हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो सीट थी वो भी जीत ली है। तो मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि आपका मुकाबला पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ ही था। तहरीक इंसाफ को तो आपने सियासी अमल से बाहर कर दिया था, या फिर तहरीक इंसाफ की जो लाइक माइंडेड पार्टीज थी, छोटी पार्टियां, उनको भी आपने इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया था। तो नून का मुकाबला नून से ही था। और जो आपने पंजाब में टर्न आउट देखा 5 से 10%, यही मुस्लिम लीग नून का वोट पंजाब में रह गया है। इन्होंने हमेशा अंपायरों को अपने साथ मिला के खेला है और कल इसके मिसाल आपने देखा होगा कि पंजाब में इन्होंने अंपायरों को अपने साथ मिला के मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करके फर्स्ट और सेकंड आए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में ये रेफरेंडम था, तो रेफरेंडम तो डिक्टेटर कराता है, रेफरेंडम तो डिक्टेटर का काम है, रेफरेंडम तो ज़ियाउल हक का काम था, रेफरेंडम तो जनरल परवेज मुशर्रफ का काम था। तो इसकी माइंडसेट आप देखें कि वो आज भी रेफरेंडम पे उनका माइंडसेट, और वो ये सोच भी रहे हैं और वो अपने अमल से भी ये साबित कर रहे हैं कि इनका माइंडसेट वही है और ये रेफरेंडम का नाम इलेक्शन को दे रहे हैं। इलेक्शन जो है वो एक जमहूरी अमल होता है। इलेक्शन में लोग वोट कास्ट करते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी का रहनुमा चुनते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी का लीडर को वोट देते हैं, इलेक्शन में लोग अपने मर्जी के उम्मीदवार को कैंपेन भी करते हैं और वोट भी देते हैं। ये चीजें हमें पंजाब में नजर नहीं आई। और मैं सिर्फ मरियम नवाज को इतना ही कहूंगा कि आपने जो महर शराफत से अपना इलेक्शन हारा है, आपने अपनी सीट, जिस सीट पे आप जीत के सीएम पंजाब बनी हुई हैं, वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर शराफत ने जीता है। हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपना हल्का खोलें। वो सीट जिसे आप फॉर्म 47 पे जीत के आई हैं, ये महर शराफत की सीट है। तो आप तो इलीगल तरीके से, गैर आईनी तरीके से आईनी ओहदे पे विराजमान हैं। उन्होंने मजीद जनरल फैज का जिक्र किया, अता बंदियाल का जिक्र किया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इनकी माइंडसेट बताते हैं। इनको जस्टिस फाइज ईसा याद नहीं आता, इनको जनरल जिलानी याद नहीं आता, ये ज़ियाउल हक के जो बेटे हैं वो इनको याद नहीं आता। और इन्होंने जिस तरीके से फेडरल में भी और पंजाब में भी तो जिस तरीके से हुकूमतों में आए हैं वो आप सबके सामने है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पे बात की। तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने जो 2 साल में IMF की रिपोर्ट पिछले दिनों आई है, जो रात के अंधेरे में पब्लिश हुई है, और उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि 5300 अरब की करप्शन हुई है। फेडरल गवर्नमेंट ने 5300 अरब की करप्शन की है और ये आईने का एक रुख है। आप उस रिपोर्ट पे भी बात करें, आप IPPs पे बात करें जो आपने एनर्जी के मुआहदे किए हैं नवाज शरीफ ने, जो इस मुल्क को आपने सबसे बड़ा नुकसान दिया है, जो इस मुल्क को आपने पत्थर के ज़माने में लेके गए हैं। तो पंजाब में इस वक्त अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है। और एक डिक्टेटर, एक फिल्म थी आप सब ने देखी होगी, डिक्टेटर फिल्म में एक वो जो हीरो था, वो रनिंग की जो कंपटीशन था, जब वो भाग रहा था, जो उसके साथी उसके साथ जो भाग रहे थे, जो मुकाबला कर रहे थे, तो उनको गोलियां मार रहा था और वो अकेला ही उस कंपटीशन में भाग रहा था। तो मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की मिसाल भी ऐसी है कि वो अपने साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मुकाबले के लिए मैदान में छोड़ते ही नहीं है। उन पे FIR भी दर्ज करते हैं और वो मैदान में अकेले दौड़ के फर्स्ट आने पे ये ऐलान करते हैं कि जी हम इलेक्शन जीत गए हैं। तो ये इलेक्शन आपको मुबारक हो। मुस्लिम लीग नून को हरा के कल पंजाब के इलेक्शन जीते हैं। तो ये एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हरिपुर में, जिस तरह दानली की गई उस बारे में, और जो बेहतरीन रोल इस सूबाई हुकूमत ने प्ले किया हरिपुर में, ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फ्लोर ओपन है। जान साहब से बताएं कि फार्म 45 के मुताबिक PTI ने कुल कितने वोट हासिल किए हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि अब तो 24 घंटे गुजर चुके हैं, और मुखालिफ उम्मीदवार के फार्म को 45 के मुताबिक कितने? 1,63,000 जीते हैं नून ने और 1,20,000-22,000 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए फॉर्म 47 के जरिए। अच्छा शफियान साहब ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आपके वज़ीर आला के मातहत है, फिर आप किस तरह एलिगेशन लगा रहे हैं कि वहाँ पर जाती हुई पूरी एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई दानली नहीं की।
دانلی الیکشن کمیشن پاکستان نے کی ہے. دانلی کے اہلکار وہ بنے ہیں. آر اوز اور ڈی آر اوز جو تھے وہ ان کے نمائندے تھے. آر اوز اور ڈی آر اوز نے اس الیکشن کو مینوپولیٹ کیا, کیونکہ جو ایڈمنسٹریشن ہماری انڈر تھی, جو صوبائی حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہمارے انڈر پولیس اور ایڈمنسٹریشن تھی, ہمارا کام جو تھا وہ پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 کلیکٹ کرنا, وہاں پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ ایجنٹ سے سائن کرانا اور پریزائڈنگ آفیسر سے سائن کرا کے آر او آفس لے کے جانا تھا. تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف یا پروویژنل حکومت کی جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے بہترین طریقے سے نبھائی ہے. ہم نے تمام پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 کلیکٹ کی ہیں پولنگ ایجنٹ کے سائن کے ساتھ, پریزائڈنگ آفیسر کے سائن کے ساتھ, اور وہ جو فارم 45 ہے وہ ہم نے آر او کو ہینڈ اوور کی ہیں. آر او جو تھا وہ ای سی پی کا نمائندہ تھا. آر او جو تھا وہ الیکشن کمیشن کا تعینات کردہ تھا. آر او نے یہ ساری مینوپولیشن کی ہے. جو ہمارے فارم 45 جو ہماری ذمہ داری تھی, جو حکومت کی ذمہ داری تھی, جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی, وہ ہم نے بہترین طریقے سے نبھائی ہے. ہم نے لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون کو دی ہے, ہم نے لیول پلینگ فیلڈ باقی سیاسی پارٹیوں کو دی ہے, ہم نے لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو دی ہے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اور فیڈرل حکومت اور مسلم لیگ نون نے آر او کا الیکشن کرا کے آر او کے ذریعے اس پورے الیکشن کو سبوتاج کیا ہے, اور آر او کے ذریعے ہی لوگوں کے ووٹ کو ضائع بھی کیا ہے. اور انہوں نے یہ دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگوں کا ووٹ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا, ہوگا وہی جو وہ مینوپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے بھی بتائیں کہ جو ملوث ہیں دھانی میں, آر او ہیں یا کوئی اور, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ بالکل, سی ایم صاحب نے بڑی واضح ہدایت کی ہے آج کہ ہم اس پہ انکوائری کریں گے. پارٹی اس پہ انکوائری کرے گی. جو کلاس 4 سے لے کے ڈی سی تک جو تحریک انصاف اور پروویژنل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, یہ پوری انکوائری ہم ہیلڈ کریں گے, اور جو بھی اس میں قصوروار ہوگا کلاس 4 سے لے کے ڈی سی تک اس کو سزا بھی ملے گی اور سزا و جزا کا عمل بھی ہوگا. جاج صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک الیکشن نہیں تھا, مستقبل کے الیکشن کے لیے ایک قسم کا بتا دیا کہ اس طرح ہوگا, تو اس کے لیے کوئی پلان کیا ہے؟ دیکھیں بالکل, یہ تو 8 فروری سے ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا. 8 فروری میں بھی خیبر پختونخوا میں ہماری سیٹی چرائی گئی ہیں. 8 فروری کو بھی ہمارا مینڈیٹ پہ خیبر پختونخوا میں ڈاکہ ڈالا گیا. پورے پاکستان میں تو ڈالا گیا ہے. تو بالکل پشاور میں جو 8 سیٹیں ہماری 8 صوبائی سیٹیں اور 1 قومی سیٹ ہماری مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, چرائی گئی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں تھی. ہم نے بھرپور اس کی جہاں جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے تیاری کی تھی, لیکن جب فورسز نے ساری چیزیں ٹیک اوور کی تو پھر پروویژنل گورنمنٹ بھی بے بس نظر آئی, ایڈمنسٹریشن بھی بے بس نظر آئی, پولیس بھی بے بس نظر آئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جب خندق کی کھودی گئی رات کو, ہمارے لوگوں کو باہر نکالا گیا, تحریک انصاف کے امیدوار کو باہر نکالا گیا, تو ہمیں اس وقت پتہ لگ گیا تھا کہ دوبارہ فارم 47 والی گیم جو ہے وہ